صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہیرا آفیشل۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ہوا کچھ یوں، مصر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ تک فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈو ڈانا کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ صلاح الدین کی زیر قیادت شام اور مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس پہنچ گئیں۔ صلاح الدین ایوبی اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کا فوج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تیر اندازوں نے حملہ کا آغاز کر دیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی۔ صلاح الدین کے افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کے فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتے رہیں۔ جنگ حطین 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش گیر ماحول میں 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے اور اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئی۔ فتح بیت المقدس حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلے حکمران تھے جو 2 مقدس مساجد کے نگہبان کہلائے گئے تھے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے روز زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں دے کر ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔
दोस्तों, बैतुल मक़दस पर फ़तह के साथ यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी ख़त्म हो गई जो फ़लस्तीन में 1099 ईस्वी में से कायम थी। इसके बाद जल्द ही सारा फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। बैतुल मक़दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत रही, ताकि 1948 ईस्वी में अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाका में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मक़दस का निसफ हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1967 ईस्वी की अरब इसराइल जंग में बैतुल मक़दस फिर इसराइलियों ने कब्जा कर लिया। जब बैतुल मक़दस पर कब्जे की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कोहराम मच गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान से फौजें फ़लस्तीन रवाना होने लगीं। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड, जो अपनी बहादुरी की वजह से शेर दिल मशहूर था, और फ्रांस का बादशाह फिलिप ऑगस्टस अपनी फौजें लेकर फ़लस्तीन पहुंचे। यूरोप की इस मुतहिदा फौज की तादाद 6 लाख थी। जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा भी इस मुहिम में उनके साथ था। मसीही दुनिया ने इस कदर लातादाद फौज अभी तक फराहम न की थी। ये अजीम शान लश्कर यूरोप से रवाना हुआ और अक्का की बंदरगाह का मुहासरा कर लिया गया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन ने तनहा अक्का की हिफाजत के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन सलीबियों को यूरोप से मुसलसल कमक पहुँच रही थी। एक मुआरका में 10,000 मसीही कत्ल हुए, मगर सलीबियों ने मुहासरा जारी रखा। लेकिन चूँकि किसी और इस्लामी मुल्क ने सुल्तान की तरफ दस्त तावन न बढ़ाया, इसलिए सलीबी नाकाबंदी की वजह से अहले शहर और सुल्तान का ताल्लुक टूट गया और सुल्तान बावजूद पूरी कोशिश के मुसलमानों को कमक ना पहुंचा सका। तंग आकर अहले शहर ने अमान के वादे पर शहर को मसीहियों के हवाले कर देने पर आमादगी ज़ाहिर की। फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा तय हुआ, जिसके मुताबिक मुसलमानों ने 2 लाख अशरफियाँ बतौर तावान जंग अदा करने का वादा किया और सलीब आज़म और 500 मसीही कैदियों की वापसी की शर्त तय करते हुए मुसलमानों ने हथियार डाल दिए। मुसलमानों को इजाज़त दे दी गई कि वो तमाम माल असबाब लेकर शहर से निकल जाएं, लेकिन रिचर्ड ने बदअहदी की और महजूरैन को कत्ल कर दिया। अक्का के बाद सलीबियों ने फ़लस्तीन की बंदरगाह अस्कलान का रुख किया। अस्कलान पहुंचने तक मसीहियों का सुल्तान के साथ 11-12 बार मुकाबला हुआ। सबसे अहम मुआरका अरसूफ का था। सुल्तान ने जमा मर्दी और बहादुरी की दरखशिंदा मिसालें पेश की, लेकिन चूँकि किसी भी मुसलमान हुकूमत बिलखसूस खलीफा बगदाद की तरफ से कोई मदद ना पहुँची, लिहाजा सुल्तान को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। वापसी पर सुल्तान ने अस्कलान का शहर खुद ही तबाह कर दिया और जब सलीबी वहां पहुंचे तो उन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कुछ भी हासिल ना हुआ। इस दौरान में सुल्तान ने बैतुल मक़दस की हिफाजत की तैयारियां मुकम्मल की, क्योंकि अब सलीबियों का निशाना बैतुल मक़दस था। सुल्तान ने अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ इस कदर अजीम लाओ लश्कर का बड़ी जुर्रत और हौसला से मुकाबला किया। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो सलीबियों ने सुलह की दरख्वास्त की। फ़रीक़ैन में मुआहदा सुलह हुआ, जिसकी रूह से तीसरी सलीबी जंग का खात्मा हुआ। इस सलीबी जंग में सिवाय अक्का शहर के मसीहियों को कुछ भी हासिल ना हुआ और वो नाकाम वापस हुए। रिचर्ड शेर दिल सुल्तान की फ़याज़ी और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूब कर मर गया और तकरीबन 6 लाख मसीही इन जंगों में काम आए। बैतुल मक़दस बदस्तूर मुसलमानों के पास रहेगा। मुआहदे की शरात जो उन्होंने की थी, बैतुल मक़दस बदस्तूर मुसलमानों के पास रहेगा। अरसूफ, हैफा, याफा और अक्का के शहर सलीबियों के कब्जा में चले गए। अस्कलान आज़ाद इलाका तस्लीम किया गया। ज़ायरीन को आमद व रफ्त की इजाज़त दी गई। सलीब आज़म बदस्तूर मुसलमानों के कब्जे में रही। तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है हमारी आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत